خدمة الإسلام والمسلمين، خصوصا إلى روح صاحب سفينة النجاة الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير، وإلى وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا سيدنا المهاجر رضي الله عنه، سيدنا فضل المقدم الحبيب عبد الرحمن بن شكاب، والشيخ بكر بن سالم أخي الأجيل، ثم إلى روح من الحبيب أمان بن عبد الرحمن والشيخ علي بن عبد الرحمن، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده خصوصا روح حبيب أنيس بن أبي الحبشي، وأحمد بن أبي الحبشي، إلى روح زاد بن عبد الرحمن سجاب بن أولاد بن أحمد سجاب، وإلى روح حسن، وإلى روح سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاذلي، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين، وإلى روح جعفر أصولهم وفروعهم، إلى أرواح أجدادنا وجداتنا، أعمامنا، عماتنا، أخوالنا، خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين. أن الله يتقبل شهر الرحمة والمغفرة ويجزيكم أجوركم وبركاتنا برحمتهم وعلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلينا أصبح العارفين وأنزل أخبار الدين، وأن الله يحفظنا، يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا من جميع الفتن وجميع الأمراض ومن جميع البلاء والمصيبة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه ذرية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع، يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا، يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع، يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع، يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واسرفه واردع، يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف واردع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع، يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع، يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع، يا ربي صل على محمد
محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليك الأزهار معدي شرك الأسماء فهم سبل النجاة إيمانا. صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما عدا حاد المودة هيج الأشيانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدحى والها النشوانا. صلى الله عليه المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. صلى الله عليه فهاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهف الآذانا. صلى الله عليه إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وسلم. كان الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه والنور طاع عبده من به في ذكره أعظم به منانا. صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح واغض به فرحانا. صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. بين التراب وبين ماء فاستوى
تفق من غفلة أندى وكن يقظانا وعبر إلى أسراري ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم يفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. اختصر الإله نهوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه وتصاروا أكوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمصونا تحت لواء من نادانا صلى الله عليه أمة الإسلام أول شافع ومشافع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى أولاد ارفع وسل تعطى وكل يسمع لكونك نجم فخرك مانا صلى الله عليه بحمد الله جل بيده ولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حبب الله منه هنانا صلى الله عليه وعلى آله فلسوف يعطيك فترضى جل من محمد عن عطاء معانا صلى الله عليه بالله كرر ذكرى وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه هذه الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى إله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه كان ينور نور طه وجهه واشترى إلى الإذن المشهور عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم سهم بن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد ابتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه فالأصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه وابنك كيف واعلم بربه الأسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه حينما هملت به آمنة لم تسك شيئا يهز النسوان صلى الله عليه وبها اللطف من رب السماء
أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء بمثله أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه كل من في بطنها فاستبشر وكان المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من كل لحظة عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المشفع حان صلى الله عليه قبيل فجر أدرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملأ نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك ومن الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات
هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا ودنا تشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا أبدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله لنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحيا هطال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطرق وآله وصحابه الشراشة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا صلى الله عليه. بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه. وحبيبه وصفيه
زين الوجود به الإله حبانا صلى الله عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا آمين. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا آمين يا الله. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا آمين يا الله. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا آمين. أهدنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا آمين. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا آمين. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا آمين. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا آمين. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا آمين. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا آمين. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا آمين. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا آمين. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. المصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تحملنا على ما عندك من شر ما عندنا ومغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إلينا من أعمالنا ومغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إلينا من أعمالنا ومغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إلينا من أعمالنا يا ربي بهم وبآلهم يعجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم يعجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم يعجل بالنصر وبالفرج صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول قبول. Kita lanjutkan ya. Oh ya. Jadi kita akan membaca insyaallah kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah ini kita pikir. Jadi kita sudah pernah membahas kitab fikih Risalatul Jami'ah hari Kamis tapi itu. Nah ini kita akan bahas lagi kitab fikih ditulis seorang ulama namanya Safinatun Najah. Safinatun Najah itu kapal keselamatan. Nah, kita pilih kitab ini di tengah-tengah wabah COVID. Mudah-mudahan wabah COVID dan yang lebih besar lagi adalah wabah fitnah yang melanda umat manusia sekarang.
Mudah-mudahan tafaulan kita membaca kitab Safinatun Najah, kita termasuk orang-orang yang selamat. Amin. Ada di kapal keselamatan, tidak tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Amin. Nah, penulis kitab ini Safinatun Najah ini dia bukan habib, tapi kitabnya dipakai. Guru-gurunya Habib itu kadang-kadang lebih banyak yang bukan Habib. Ini menunjukkan bahwa kedudukan di sisi Allah ini tidak dimonopoli oleh satu kelompok. Siapa yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia berhak mencapai kedudukan di sisi Allah SWT. Kalau dia tidak menyucikan hatinya, walaupun mau punya nasab yang bagus, kalau dia tidak menyucikan hatinya, ya dia tidak dapat apa-apa. Tapi Bilal ibn Rabah, seorang budak, karena menyucikan hatinya, dia punya kedudukan di sisi Allah SWT sampai telapak kakinya naik di atas Ka'bah. Waktu Fathul Mekah, budak padahal itu ya, telapak kakinya bisa naik di atas Ka'bah karena dia memiliki kesucian hati. Bilal ibn Rabah. Abu Lahab punya nasab bagus, Hashimi, Quraisy Al-Hashimi, pamannya Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya buruk. Ya dia ada di dasar api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting adalah kesucian hati. Orang yang selamat itu adalah orang yang hatinya suci, yang hatinya bersih, menyucikan pikirannya, menyucikan hatinya, menyucikan seluruh tubuhnya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih bagus lagi kalau bersambung antara nasab yang mulia dan hati yang suci, tentunya akan lebih sempurna lagi. Ini penulis buku ini namanya Syekh Salim ibn Abdullah bin Smir dari Hadramaut. Di sini ada keturunannya juga di Indonesia ya. Di Solo ada bin Smir. Kawin berarti saya. Hah? Kira ini apa? Kawin Bukan, berarti. bukan. Smith. Bukan Sumit. Apa itu sin mim ya o. Sumit. Ini Smir. Sumair. Tapi orang Hadramaut berarti Smir. Sumair. Ini ada yang mengatakan kuburannya di Betawi. Penulis buku ini dikubur di Jakarta ini. Tapi tidak jelas kuburannya di mana. Ada yang bilang ini kuburannya bin Sumair yang masuk internet itu tidak otentik gitu ya. Harus dibuktikan. Kalau sudah masuk Google itu banyak hoaxnya. Tapi tertulis di sejarah dia ini berangkat ke Indonesia dan wafat di Jakarta dan dikubur di Betawi ini. Jadi ini kita baca buku ini dekat sama jasad orangnya, lebih dekat sama jasad orangnya. Tadi sudah kita bacaan Fatihahnya sebelum maulid. Kemudian kitab ini ada beberapa syarahnya. Ada beberapa syarah kitab ini. Di antaranya Nailur Roja. Nailur Roja itu disyarahkan sama Habib Ahmad Asy-Syatiri. Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri atau Habib Ahmad Asy-Syatiri. Kemudian ada lagi Kasyifatus Sajjah. Kasyifatus Sajjah itu disyarahkan sama Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani Banten, orang Banten. Namanya juga Al-Bantani ya. Yang aneh, matan kitabnya ini penulisnya orang Hadramaut, dimakamkan di Jakarta. Pensyarahnya Imam Nawawi orang Banten, makamnya di Mekah. Ya, orang Banten dimakamnya di Mekah. Ini orang dari Arab dimakamnya di sini kebalik-balik. Nah, itu menunjukkan kematian itu tempatnya sudah ditentukan. Kita tidak tahu di ayyi ardin tamut. Di mana kita mati, mudah-mudahan dimanapun kita wafat dalam keadaan. Amin. Nah, yang paling penting juga hatinya itu terkait dengan siapa. Berapa banyak orang mati di Mekah tapi hatinya ada di Amerika, ada di Hollywood sana. Karena hatinya terkait sama orang-orang di sana. Tapi ada orang matinya di Indonesia, dikumpulkannya nanti sama yang ada di Madinah. Karena hatinya terkait sama
sama yang ada di Madinah. Ya, ada pepatah kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Berapa banyak orang yang jauh itu justru dekat, dan berapa banyak orang yang dekat itu malah kebalik, dia itu jauh. Karena jasadnya berdekatan tapi hatinya berjauhan. Lebih baik jasadnya berjauhan tapi hatinya berdekatan. Lebih baik lagi jasadnya dekat, hatinya juga dekat. Nah, mudah-mudahan Allah mendekatkan hati kita dengan Rasulullah SAW, dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita buka Safinatun Najah ini. Ada. Nanti kita ada sendiri. Nah, oh ini ada, ini ditulis juga ini biografinya. Bagus. Pendahuluan kitab. Nah, kita bahas dulu aja pendahuluannya ya. Pendahuluan kitab ini seperti biasa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ini tabarukan, walaupun kita sudah pernah bahas, kita bahas sedikit. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama kali dalam Al-Quran sesuai dengan susunan yang disusun oleh Rasulullah SAW. Urutan yang disusun oleh Rasulullah SAW. Karena ayat yang pertama kali turun sebetulnya bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. 5 ayat itu. Tapi kemudian yang mengurutkan sesuai dengan yang kita baca di Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat itu diberitahu oleh Rasulullah SAW, yang ini, ayat yang ini gabung dengan ini, yang ini gabung dengan ini. Kemudian yang mengurutkan Nabi, yang memberi nama surat-surat itu juga Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama di dalam Al-Quran. Dan sebagian ulama mengatakan dia ada di surat Al-Fatihah dan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan kandungan Al-Quran semuanya terdapat di dalam surat Al-Fatihah, dan kandungan surat Al-Fatihah itu terdapat di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengulang-ulang kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu bagus. Minimal sebelum tidur 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Atau pagi hari juga kita baca lagi Bismillahirrahmanirrahim 11 kali dengan penuh penghayatan. Di Ratibul Atas ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ba li musahabah li tabarruk. Ba itu artinya dengan kata sambung yang mengkaitkan pengucap untuk mengambil berkah. Mengambil berkah dengan apa? Mengambil berkah dengan kata isim, dengan nama isim. Isim. Nama itu dalam bahasa Arab isim. Satu akar kata dengan sama. Sumu. Isim itu sesuatu yang tinggi. Bahwa sumuwun, sesuatu yang tinggi. Makanya kalau memberi nama anak itu beri nama yang bagus. Ini dengan sebuah nama, mengkaitkan pengucap dengan sebuah nama, nama yang tinggi, sumuwun. Nama siapa? Nama Allah. Bismi Allah, Ismullah. Nama Allah. Siapa Allah? Allah itu Zat al-mustahiq bi jami'il kamalat. Zat yang memiliki seluruh kesempurnaan. Satu-satunya zat yang berhak memiliki seluruh kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sempurna. Kalau ada yang sempurna selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaannya itu hanyalah bias dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab selain Allah itu adalah ciptaan Allah. Jika ciptaannya sempurna, maka kesempurnaan ciptaan itu menunjukkan kesempurnaan Sang Pencipta. Nah, ketika kita melihat alam semesta ini yang tidak ada celahnya,
Diperintah oleh Allah kita memperhatikan alam semesta ini. Lihat langit, diperintah oleh Allah. Lihat langit itu dapat pahala. Kita melihat langit, lihat bintang, tapi melihatnya dengan pandangan takjub, itu bagian dari ibadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Mulk apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli shay'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa 'azizul alladzi khalaqal mauta wal hayata alladzi khalaqas samawati wal arda wa huwa 'azizul ghafur alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sudah itu. Ayat selanjutnya apa? Buka aja, diulang-ulang, tapi kalau ini suka lupa. Nah, ini di dalam ayat disebutkan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min terus farji'il basar. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kan. Lihat, arahkan pandanganmu ke langit. Diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini tahu kita ini kecil. Dan semakin kita tahu kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita tahu maha agungnya Allah, maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia zat satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan. Allah sendiri itu akar katanya dari walaha. Walaha itu sesuatu yang mencengangkan, ya. Sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang tidak bisa dicerna. Wala, orang Jawa kan wala orang gitu. Mungkin dari bahasa Arab itu. Wala. Itu mungkin dari bahasa Arab. Walaha itu sesuatu yang mencengangkan. Nah, kemudian isimnya jadi al-ilah. Ya, walaha itu dari al-ilah. Al-ilah itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Makanya kemudian Rabb atau Tuhan itu dikenal dengan ilah. Ilah itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Makanya ada kalau doa kan ilahi dari kata walaha. Nah, tapi ilah itu sesuatu yang umum. Segala sesuatu yang disembah itu dinamakan ilah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menamakan zatnya dengan al-ilah, bukan ilah tapi al-ilah, the God. Kalau dalam bahasa Inggris ya, al-ilah, ilah yang itu, bukan ilah yang lain. Kemudian ada perubahan di dalam bahasa Arab yang panjang lebar. Al-ilah itu kemudian jadi disebut dengan Allah. Jadi sebetulnya itu al-ilah terus dipindah menjadi Allah. Nah, alif lam yang pertama itu definite article, the kalau dalam bahasa Inggris, atau dikenal dengan ma'rifah kalau di dalam bahasa Arab. Kalau Imam Sibawayh menyebutnya dengan a'raful ma'arif, sumbernya ma'rifah. Sumber ma'rifah dari segala ma'rifah adalah Allah. Itu yang memberi istilah adalah Sibawayh, ahli nahwu, ya. Nah, Allah sendiri mulai memperkenalkan zatnya dengan Allah itu tidak langsung. Saya pernah menjelaskan tapi tidak ada salahnya diulang-ulang jadi paham, ya. Makanya pertama kali surat wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW tidak ada kata Allah. Iqra bismi Rabb, bismi Tuhan, belum dikenalkan ini Rabbnya siapa ini, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan 5 ayat. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya ayyuhal muzammil qum
ketika datang orang-orang kafir Quraisy ke Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, kamu ini, kita ini punya Rob, kata mereka, kita ini punya Tuhan. Tuhan kita ini ada 360 di dalam Ka'bah. Tuhan kita ini 360, kita minta apa-apa ini belum tentu terkabul, kata dia. Nah, Tuhan kamu ini siapa? Satu. Tuhan kita 360 saja terkabulnya susah, Tuhan kamu cuma satu. Ini dari kebodohan mereka. Siapa Tuhan kamu itu yang satu itu? Mereka tanya. Turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Qul, katakan hai Muhammad, huwallah. Tuhan yang satu yang selama ini disebut-sebut Rob itu huwa Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu yang memperkenalkan namanya kepada kita bahwa dia adalah Allah. Jadi manusia itu pada hakikatnya tidak bisa kenal Allah kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada manusia. Di antara munajatnya Sayyidina Ali, Maha Suci Engkau wahai Allah, yang tidak ada yang bisa mengenalmu kecuali jika Engkau mengenalkan dirimu kepadanya. Jangan merasa kita ini bisa mengenal Allah, dan mungkin bisa kita mengenal Allah. Jadi minta kepada Allah supaya kita bisa mengenalnya. Nah, kalau kita minta kepada Allah SWT supaya kita bisa mengenalnya, berarti kita mempersiapkan diri kita untuk dikenali Allah SWT. Sebab tidak semua orang pantas kenalan dengan Allah. Tidak semua orang pantas kenalan dengan Allah SWT. Nah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang mengenali Allah SWT dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Dan pengenalan yang sebenar-benarnya juga tidak mungkin, karena kita adalah zat yang terbatas, Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan pencapaian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencapaian pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi di sisi Allah itu adalah seorang hamba gagal mencapai Allah. Pada saat hamba itu gagal mencapai Allah, sadar bahwa dia ini gagal mengenali Allah, pada saat itu hamba itu mencapai pencapaian yang tinggi. Karena pada hakikatnya Allah ini tidak bisa dikenali dengan pengenalan yang sebenarnya. Nah, jadi mengenali Allah itu mulai dari tidak kenal, kemudian kita berusaha mengenal sampai kita ini terbuka, tersingkap hal-hal yang tadinya tidak kita ketahui tentang Allah. Kemudian kita mendapat peningkapan-peningkapan tadi, kita merasa sudah kenal dengan Allah SWT kan? Tadinya sama sekali tidak tahu apa. Sudah kenal sampai tersingkap hijab demi hijab, sampai tersingkap hijab yang tertinggi yang menjadikan kita menyadari bahwa ternyata kita ini belum sampai apa-apa. Itu kita berada di kedudukan tinggi pada saat kita kemudian merasa menyadari bahwa kita ini belum kenal Allah. Beda sama yang belum kenal di bawah ini, ya. Yang ini belum tahu, tapi yang di sini sadar nggak mampu kenal Allah. Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, zikir pemula itu la ilaha illallah. Pemula untuk orang yang belum kenal Allah itu zikirnya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu zikir untuk pemula dan zikirnya orang-orang yang sudah di puncak. Jadi sudah sampai puncak, balik lagi zikirnya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu zikir orang kenal. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah kenal, zikirnya jadi Allah. 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 Sudah kenal, tinggal manggil namanya. Tidak usah pakai definisi lagi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak perlu lagi jadi Allah. 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 Itu zikir orang yang sudah kenal Allah SWT. Kemudian di atas itu ada huwa. Sudah namanya sudah ada di hati. Tinggal menyebut dhamirnya saja, kata gantinya. Karena namanya sudah di hati. Jadi huwa. Kalau disukun jadi hu.
Ada yang mengatakan zikir apa itu? Itu zikirnya sufi seperti itu. Nah, karena nama Allah Subhanahu wa taala sudah ada di dalam hatinya, zikirnya jadi hu. Itu zikir orang yang sudah mencapai Allah Subhanahu wa taala, mencapai kedudukan tinggi, sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, jadi dia merindukan Allah Subhanahu wa taala. Huwa. Dalilnya di ayat ditulisnya huwallah. Nanti ketika dia sudah tersingkap hijab yang lebih tinggi lagi, kembali lagi zikirnya la ilaha illallah, kembali lagi. Itu perjalanan penzikir. Kita zikirnya sehari zikir, 3 bulan tidak zikir. Kapan mau sampai? Padahal kata Allah SWT, fadkuruni azkurkum. Ayat ini ayat ini menjelaskan maqamul fana kalau di dalam kewalian. Fadkuruni itu zikirlah, paksalah dirimu menyebut-nyebut namaku, nanti aku yang akan nyebut-nyebut kamu. Bayangkan kalau nama kita disebut-sebut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada, kalau di kaum sufi ada namanya maqamul fana. Kita ikut berzikir bersama Allah Subhanahu wa taala. Azkurkum. Kita bareng-bareng berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akhirnya tidak belajar zikir ya. Nah, tapi seperti itu. Allah itu mengenalkan dirinya dengan Ar-Rahman Al-Mun'im bi jala'il ni'am. Ar-Rahim Al-Mun'im bi daga'il ni'am. Ar-Rahman Al-Mun'im bi jala'il ni'am. Sifat Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih, sifat yang menunjukkan bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala pemberi nikmat secara umum. Secara umum semua hambanya dapat nikmat. Contohnya manusia semuanya bisa melihat, itu dapat kebagian rahmat dari namanya Ar-Rahman. Manusia bisa bicara semua, bagian rahmat dari namanya Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim Al-Mun'im bidagaikin ni'am, namanya yang menunjukkan dia memberi rahmat dengan kenikmatan-kenikmatan yang kompleks, yang khusus. Umpamanya semua orang punya mata, ada sebagian dari manusia yang matanya tajam. Kok matanya lain sendiri nih, lebih tajam dari yang lain. Ini dapat kenikmatan dari namanya Ar-Rahim. Tidak semuanya dapat. Dan begitu seterusnya. Setiap kenikmatan yang ada di diri kita, yang umum terjadi pada makhluk yang lain, itu berarti kenikmatan dari namanya Ar-Rahman. Tapi kalau kita punya kekhususan kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang lain, kita dapat nikmat itu dari namanya Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tidak usah panjang-panjang. Ini sudah sering dibahas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamd itu, pujian itu perbuatan yang dilakukan oleh pemuji yang mengabarkan tentang kebesaran pemberi nikmat. Alhamdulillah. Lillah, pujian itu pada hakikatnya untuk Allah SWT. Segala kenikmatan yang kita rasakan di muka bumi ini dapatnya dari perantara manapun, pada hakikatnya sumbernya dari Allah. Kita anaknya siapapun, kenikmatan itu kita dapat, anaknya siapapun kita ini, ya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, bibitnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya. Setiap kenikmatan yang menempel di dalam diri kita, pada hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala pujian itu hanya milik Allah. Ketika kita berterima kasih kepada perantara, pada hakikatnya kita berterima kasih kepada yang menggerakkan perantara itu,
yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berterima kasih kepada makhluk itu termasuk perintah. Sampai disebutkan man lam yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, dia tidak bisa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, sekecil apapun. Sekecil apapun, terima kasih. Dan kadang-kadang terima kasih itu harus ditunjukkan, ditampakkan, supaya tidak mendatangkan celah bagi setan untuk memisah silaturahmi, terutama di masa Covid ini ya, banyak yang terpisah nih silaturahmi, ketemu terus, nggak bisa-bisa toh, yang serumah terutama ya, ketemu terus sama bosan. Nah itu celah bagi setan untuk menjadikan perang. Gitu ya. Salah paham itu lebih gampang kan, ketemu terus biasanya kan bisa ke kantor, yang itu bisa sini ketemu lagi, enak. Ketemu terus bosan sama orang ketemu. Nah itu lebih gampang bagi setan untuk masang korek di situ ya, lebih gampang gitu. Nah, caranya bagaimana? Terima kasih, tunjukkan, ya, harus tunjukkan. Dan menunjukkan itu memang kadang-kadang yang tergantung orangnya. Ada orang yang gampang menampakkan, ada yang tidak. Jadi paling enak itu orang sama-sama pengertian. Tapi kalau kita bisa menampakkan itu lebih baik. Orang tua berterima kasih kepada anaknya ketika anaknya berbuat baik. Anak berterima kasih kepada orang tua. Tujuan terima kasih. Biasakan kalimat terima kasih. Terus suami terima kasih kepada istrinya. Istri terima kasih kepada suaminya. Itu memutuskan celah bagi setan untuk screen gitu, tidak mudah konslet gitu. Terima kasih itu screen gitu ya. Memutuskan celah bagi setan itu dari gesekan-gesekannya. Terima kasih, sama terima kasih. Bahkan kadang-kadang kalimat cinta itu juga harus diungkapkan. Ungkapkan kalimat cinta. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya. Ungkapkan. Itu nanti mematahkan rencananya setan. Rasulullah saja kepada sahabatnya seperti itu. Kepada Mu'adz bin Jabal, Rasulullah itu dia mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz inni uhibbu. Bahagianya apa sih Mu'adz itu ya? Nabi yang mengatakan, hai Mu'adz, aku ini cinta kepadamu. Diungkapkan. Terus di antara sunnahnya lagi saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah itu memperkuat ikatan, memperkuat silaturahmi. Saling menghargai, kemudian menuntut kewajiban, jangan menuntut hak. Tuntut kewajiban kita, jangan tuntut hak kita. Orang kalau sudah nuntut hak, waduh itu susah, hidupnya susah gitu ya. Semua jadi salah, kanan kiri semua jadi salah. Tapi tuntut kewajiban kita, tuntut kewajiban kita. Nah begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nuntut hak kepada Allah, Allah ini jadi kecil di mata kita. Kalau kita nuntut hak kita hitung yang belum dikabulkan. Ini saya minta ini belum kabul. Saya minta ini belum kabul. Allah jadi pelit di mata kita. Tapi tuntut kewajiban kita, terima kasih, hitung kenikmatannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita terima ini, yang kadang-kadang kita tidak minta. Kita tidak minta dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Rabbil alamin, perawat. Rabb itu artinya yang memelihara, yang memiliki dan yang memelihara. Rabb. Al-alamin, al-alamin kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah adalah al-alamin. Ada lagi yang mengatakan alamin itu adalah manusia, malaikat, jin, binatang, itu al-alamin. Tapi pada hakikatnya alam itu segala sesuatu selain Allah. Karena alam itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah itu dirawat oleh Allah, dipelihara sama Allah. Kalau tidak dipelihara, tidak utuh. Kita ini kalau didiamkan sama Allah, satu kedip mata habis dunia beserta isinya ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kulla yaumin huwa fi
nashad, setiap hari dia dalam kesibukan tapi tidak tersibukkan. Artinya Allah itu bukan zat yang nganggur, selalu berkehendak, selalu memutuskan setiap saat. Tapi semua itu tidak. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Semua itu, kesibukan itu tidak memberatkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Rabbul alamin wa bihi nasta'in, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan ala umurid dunya wad din, atas segala urusan dunia dan agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu wahai Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu wahai Allah kami memohon pertolongan agar kami bisa menyembah kepadamu. Jadi kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, makna wa iyyaka nasta'in maknanya wa iyyaka nasta'inu lina'budaka. Kami hanya menyembah kepadamu wahai Allah, dan kami memohon pertolongan kepadamu agar kami bisa menyembah. Kalau tidak ditolong Allah, kita tidak bisa, kalah kita sama setan. Makanya ketika setan bilang ke Allah Subhanahu wa taala, aku akan sesatkan semua hamba-hambamu illa al-mukhlasin, kecuali orang-orang yang diikhlaskan hidupnya oleh Allah, dimurnikan hidupnya oleh mukhlas, orang yang dijadikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong sama Allah. Nah, doa yang diajarkan Rasulullah juga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ala umuri dunia, perkara dunia yang kita hadapi di dunia ini, wadin, dan perkara agama, kendala-kendala yang kita temui di dalam perkara agama. Minta tolongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ditolong Allah tidak bisa. Tapi di antara bukti sungguh-sungguhnya kita dalam meminta tolong adalah kita berusaha juga menjadikan sebab-sebab yang bisa memudahkan kita untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang murid yang tidak bisa menundukkan hawa nafsunya datang ke gurunya. Ini sudah pernah saya ceritakan ya, datang ke gurunya, Ustaz, saya ini tidak bisa menundukkan hawa nafsu, ayo kita pergi ke rumahnya si fulan, orang kaya yang ada di desa itu. Masuk, sampai di depan pagarnya ada anjing besar, galak anjingnya 3. Kata Ustaznya, gimana nih kita mau masuk ada anjingnya 3? Bagaimana? Kata muridnya, masa Ustaz tidak tahu? Enggak, saya tanya sama caranya gimana ini? Mau sampai pintunya pemilik rumah ini ada anjing besar 3 ini, apa kita lawan? Kamu lawan 1, saya lawan 1. Kata muridnya, ya kita berdarah lawan anjing besarnya segini. Terus apa yang harus kita lakukan? Kata Ustaznya, apa ini yang harus kita lakukan? Kata muridnya, ya gampang Pak Ustaz. Apa? Pencet bel ini loh, ini kan ada bel rumahnya, kita pencet, nanti pemiliknya keluar, anjingnya dipanggil nurut sama pemiliknya. Nah, kita tinggal masuk, gampang, nggak usah pakai berdarah-darah, nggak usah perang. Kata Ustaznya, nah itu yang kamu alami. Kamu ini setiap hari perang sendiri, tidak mengajak pemilik nafsu kamu. Kamu ngomong sama saya, kok nggak bisa mengalahkan hawa nafsu, karena kamu selama ini tidak menyertakan pemilik hawa nafsu kamu. Pemilik anjing yang ada di dalam diri kamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Undang Allah Subhanahu wa taala, panggil Allah Subhanahu wa taala. Jangan perang sendiri kamu berdarah-darah, belum tentu menang. Minta sama Allah, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sertakan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam. Dalilnya salawat itu kalau dari Allah artinya rahmat. Salawat Allah kepada Nabi artinya rahmat. Salawat malaikat kepada Nabi artinya permohonan ampun kepada Allah, istighfar. Salawat manusia kepada Nabi artinya doa. Waktu diperintah oleh Allah SWT
Kalau salam artinya kesejahteraan atau keberkahan. Perintahnya di dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, waktu turun perintah ini disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat. Ada satu sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaik? Rasulullah, Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepadamu kan? Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Sholawatlah kamu kepadanya, yaitu kepada Nabi. Gimana kita ini orang kecil, rendah, hina, suruh bersolawat kepadamu, wahai Rasulullah? Apa yang bisa kita berikan kepadamu? Kita tidak punya apa-apa. Suruh mendoakan Nabi Muhammad SAW. Kita yang perlu doa banyak kan? Makanya sahabat itu tanya, kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah? Bagaimana caranya kita ini suruh bersolawat kepadamu? Nabi Muhammad faham maksud pertanyaan. Nabi mengajarkannya, Allahumma sholli. Jadi bukan usalli ala Muhammad, tapi Allahumma. Yang bersalawat jadi kembali siapa? Allah. Bukan kita pada hakikatnya ya. Kita minta kepada Allah, Allahumma, wahai Allah, salawatlah kepada Muhammad. Jadi bukan kita pada hakikatnya. Kita minta kepada Allah. Kita tidak bisa memberi salawat kepada Nabi. Kaifa nusalli 'alaika? Qul Allahumma salli ala Muhammad. Ucapkan, wahai Allah, limpahkan salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallama ala sayyidina. Sayyidina sayyid. Sayyid itu maknanya macam-macam. Sayyid itu secara bahasa bisa tuan artinya ya. Orang itu disebut sayyid ada beberapa macam alasan. Yang pertama karena dia melayani kaum. Melayani kaum. Jadi kaum itu kalau ada kaumnya, itu kalau ada keperluan, hajat, darurat, dia pasti orang ini pasti yang melayani. Ini berarti dia ini sayyid. Makanya ada istilah khadimul qaum sayyiduhum. Pelayannya suatu kaum itu tuannya. Yang jadi ya, orang yang hobinya khidmah itu melayani orang itu orang itu sayyid. Nah kita lihat hidupnya Rasulullah SAW ini melayani umat, bukan cuma manusia, jin dilayani sama Rasulullah SAW. Ada jin jumlahnya ada berapa kali lipat dari manusia. Bukan cuma jin, binatang dilayani oleh Rasulullah. Binatang itu datang ke rumahnya Rasulullah, ngadu ke Rasulullah. Ngadu unta ini datang ke rumahnya Rasulullah masih duduk sama Sayyidina Ali. Kedengeran, Assalamualaikum. Kata Rasulullah, lihat hai Ali, siapa di situ? Lihat sama Sayyidina Ali, tidak ada siapa-siapa ya Rasulullah. Padahal ada unta. Cuma kok yang salam ini ya. Ya kan Sayyidina Ali tidak tahu, tidak ada siapa-siapa. Duduk lagi. Assalamualaikum. Loh, itu ada yang salam, lihat. Ya, tidak ada siapa-siapa. Cuma ada unta di situ kan. Duduk lagi, Assalamualaikum, berdiri Rasulullah. Ini yang salam ini unta. Jadi bedanya mukjizatnya Rasulullah dengan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman yang mengikuti bahasa binatangnya, kalau Rasulullah binatangnya yang berbahasa Arab, lebih hebat lagi nih. Lebih hebat lagi nih. Kalau Nabi Sulaiman yang ikut bahasa binatangnya. Orang kan bisa nggak tahu yang sebelahnya. Betul nggak ini sama ini? Orang yang di sebelahnya kan bisa nggak tahu kan. Wah ini jangan-jangan nggak ngomong. Ngarang gitu. Tapi Rasulullah lebih hebat lagi. Binatangnya bahasa Arab fusha. Binatang ini, jadi kita kalah sama onta gitu. Ontanya ini berbahasa Arab fusha. Nabi Muhammad dengar, Sayyidina Ali juga dengar. Sayyidina Ali dengar. Ada apa nih? Ngobrol bahasa Arab. Dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini onta milik punyanya Badui di kampung sebelah itu. Dulu saya waktu masih kuat sama dia dibuat
kerjaan. Jadi binatang itu punya perasaan. Waktu saya masih kuat sama dia ini dibuat perjalanan keluar negeri gitu ya, perjalanan jauh. Sekarang saya sudah tua, setiap hari cuma untuk ngangkat kayu aja. Jadi di mikul kayu tadi pagi saya ini kelelahan, waktu ngangkat kayu saya terpeleset, dipukul sekeras-kerasnya sama dia. Sakit hati saya. Unta ini sakit hati. Saya ini sudah banyak jasa sama dia seperti itu, cuma kepleset baru sekali ini saya seumur sama dia ini. Kepleset baru sekali ini saya dipukul keras, seakan-akan saya ini tidak punya jasa sama dia. Nangis ini bertanya Rasulullah. Mana rumahnya majikan itu sebelah sana. Datang Rasulullah ke kampungnya orang ini gara-gara urusannya onta, ya, urusan onta. Kita didatangi manusia boro-boro kita ya. Suruh pergi ngantar ini didatangi onta diantar sama Rasulullah SAW, sampai akhirnya pemiliknya masuk Islam. Allah. Ada lagi kancil itu ya, kijang ya. Bukan cerita kancil nyolong timun ini, tapi ini terjadi pada Rasulullah SAW sampai sama Abdullah bin Al-Haddad diabadikan itu ya. Sampai walhamdulillahi syukra an-ni'amin hutama mangkallamadhul ghazalah ya. Salawat kepada beliau yang diajak berbicara sama kancil, sama apa, kancil atau kijang ya? Menjangan nah? Jadi Rasulullah lewat di depan rumahnya Badui, terus kemudian dengar suara, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ada orang, ya Rasulullah. Lihat ada anak menjangan di kandang. Kata Rasulullah, kamu yang menjangan? Iya saya ya Rasulullah. Ngomong bahasa Arab susah. Ada apa kata Rasulullah? Saya ini ditangkap sama Badui. Saya masih kecil. Saya punya ibu saya ini terang khawatir nih, nyari saya. Kata dia ini, saya masih kecil ya Rasulullah. Terus maunya apa? Bebaskan saya sebentar, saya mau ngasih tahu ibu saya aja. Saya ini ditangkap, jadi dia nggak usah nyari saya lagi. Nah, akhirnya dipanggil sama Rasulullah pemiliknya itu, ini bebaskan. Nanti dia kembali lagi. Orang gila apa? Nyarinya sudah susah-susah, dibebaskan. Kata Rasulullah, bebaskan saya yang nanggung. Kamu mau jadi jaminannya? Iya saya jaminannya. Kalau sampai nggak kembali, saya kerja di tempat kamu. Jadi menjadikan dirinya sebagai jaminan ya. Dilepas anak menjangan ini, Rasulullah terus yang ceritanya ketemu sama ibunya dia itu, terus dia memberitahu ibunya. Kata ibunya, kok bisa keluar kamu? Rasulullah jadi jaminan saya. Kata ibunya, kamu tidak punya adab menjadikan Rasulullah sebagai jaminan. Balik sekarang, balik sama ibu. Balik ini anak menjangan ini masuk ke kandang lagi. Anak menjangan ini lihat jalan ini balik masuk ke kandang lagi. Ini babinya asyhadu alla ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mukjizatnya. Dalam sirah Baihaqi, biawak bukan biawak, kadal Arab itu. Kadal padang pasir yang coklat itu. Kadal yang di padang pasir coklat itu, kadal itu ada yang karnivora, ada yang herbivora. Nah itu ada jenisnya. Kalau yang coklat itu dia makannya tumbuh-tumbuhan. Menurut Imam Syafi'i halal. Kalau yang selain warna coklat, menurut Imam Syafi'i tidak halal karena makan daging. Kalau Imam Malik bilang halal juga, Imam Syafi'i bilang enggak. Itu ada satu kelompok Badui sama pemimpinnya masih dalam satu ruangan, tiba-tiba datang Rasulullah SAW. Didakwahi oleh Nabi, kata dia, Muhammad, kamu ini pemecah belah keluarga, pemecah belah persahabatan. Gara-gara kamu anak gak ketemu ibunya lagi. Maksudnya Islam yang ini bapaknya masih tetap kafir ya. Suami istri jadi pecah gara-gara kamu. Memang kamu ini sudah pembohong, pemecah belah. Ini Badui, ini pemimpin kepala Badui, sebelahnya belakangnya ada rakyatnya itu ya.
Kata Rasulullah SAW, saya ini nabi betul, saya ini utusan Allah, saya bukan pembohong, kata Rasulullah. Kata Badui ini Badui ini habis berburu kadal padang pasir itu. Jadi dimasukkan di lengannya, kadalnya ini diikat di sini. Dibuka sama apa namanya? Sama Badui tadi. Ini, hai Muhammad, kadal ini saja, kadal ini tidak mungkin percaya sama ucapan kamu. Kata dia. Maksudnya mau merendahkan Rasulullah. Kadal ini aja kalau bisa ngomong dia nggak percaya sama kamu. Kata Nabi Muhammad, kalau dia percaya bagaimana? Kalau dia percaya kita semua mau percaya. Betul kan? Betul. Ditanya sama Rasulullah, ya Dhab, bahasa Arabnya kadal pada masir itu Dhab. Ya Dhab, hei kadal, man ana, saya ini siapa? Kadalnya ini kepalanya lihat Rasulullah. Anta Rasul, anta Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasul. Ngomong bahasa Arab kadal. Kalah kita sama kadal. Ngomong bahasa Arab fusha. Langsung ini yang nangkep ini gemeter langsung masuk Islam. Semua rakyatnya juga masuk Islam semua ya. Makanya diabadikan sama Habib Ali di Simtud Durar itu wa syahadatud dhabbi wal ghazalah bin nubuwati war risalah. Syahadatnya dhab sama kancil tadi ghazalah itu bin nubuwati war risalah, atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina, kita tadi membahas sayyidina, melayani umat. Wah, ini ada rampung banyak cerita Muhammad, nah. Jadi sayyid itu yang melayani, yang berkhidmat. Kalau pemimpin, satu ada yang mijet kakinya, satu ada yang mijet, bukan pemimpin, raja, ya, penguasa, bukan pemimpin, ya. Bukan sayyid ini. Ini malik ini raja. Pemimpin ambilin sandal, itu bawain. Ini. Oh, ini penguasa ini, bukan sayyid. Manajer. Nah, kalau sayyid itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak pernah perintah sama-sama. Tidak ada yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Istrinya tidak pernah diperintah. Semua tidak ada yang pernah diperintah. Jadi loh. Tapi kok banyak yang melayani Rasul. Mereka inisiatif saja melayani Rasul karena cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi perintah nggak pernah. Perintah tidak. Kucing aja nggak pernah diperintah. Nggak pernah ngusir siapa-siapa, nggak pernah perintah siapa-siapa Rasulullah. Semua dijalani sendiri. Kadang-kadang jahit bajunya sendiri, kadang-kadang nyapu sendiri. Rasulullah SAW. Dan dia orang yang berwibawa. Sampai Sayyidah Aisyah ditanya, Aisyah, kamu ini tidak capek hidup sama Rasulullah? Kenapa kok capek? Kita ini kalau duduk sama Rasulullah ini kadang-kadang kelamaan capek kan, karena wibawanya Rasulullah SAW nundukkan kepala kan harus beradab terus. Nah ini orang tanya, lah kamu tinggal terus sama Rasulullah 24 jam gak capek kan? Oh, Nabi Muhammad itu orang yang paling kita tunggu-tunggu kedatangannya di rumah. Kalau di rumah dia itu ya main-main sama kita, kata Sayyidah Aisyah. Yang paling kita tunggu kedatangannya di rumah itu Rasulullah SAW. Jadi seorang suami itu tahunya dia suami yang baik atau tidak ditunggu pulangnya apa ditunggu matinya. Kalau ditunggu matinya sama keluarganya kapan nak mati-mati, itu berarti suami yang buruk itu. Nah, atau kalau suaminya pergi keluar kota, alhamdulillah. Enak ini tidak ada suami saya, ini berarti buruk ya. Suami yang buruk. Tapi kalau ditunggu-tunggu pulangnya, itu berarti suami yang baik. Ini Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, kita semua satu keluarga ini nunggu-nunggu kapan pulangnya Rasulullah, kecuali kucing yang ada di rumah. Kucing yang ada di rumah ini kalau tidak ada Nabi Muhammad bebas loncat sana loncat sini. Begitu Rasulullah datang dia langsung mojok di rumah, nggak obat. Diam di satu tempat, tidak kemana-mana sampai Rasulullah keluar lagi karena takut sama Rasulullah SAW.
kebalik kita. Nah, kita pulang satu rumah diam semua yang ngobah kucing. Yang nggak takut cuma kucing. Jadi kebalikannya Rasulullah SAW. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Nabi Muhammad itu Muhammad dan Ahmad. Sayyidina Abdul Muthalib diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menamakan Muhammad. Muhammad artinya orang yang banyak memuji. Khatamin Nabiyyin ini sudah lewat nih jam. 9 kita lanjutkan aja ya di pertemuan yang akan datang sampai Muhammad ya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang bersih, hati yang jernih, anggota badan yang jauh dari perbuatan yang tidak diridhoi, dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan anggota badan kita taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dikelompokkan kita kelak di hari kebang kita, di alam barzah dan di hari kebang kita di belakang shaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Umatnya, para sahabatnya, para aulianya, hingga kita masuk surga semuanya tanpa didahului hisab, fitnah, siksa dan azab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini ya kuniyatun salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana a'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قش السهل والحمد لله في البدء والتنادي